morning students. In first lesson we learn about parts of the computer. Can you say what are the parts are there in computer? என்னென்ன parts இருக்கு? Keyboard, mouse, speaker, monitor, microphone, etc. The computer has many parts. Okay ma? In first lesson we learn about parts of the computer. So the computer has many parts. நிறைய parts இருக்கு. ஆனா அதுல 5 basic parts என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா keyboard, mouse, monitor, speaker and printer. இந்த 5 parts தான் ரொம்ப important. மத்த parts நம்ம வேணும்னா கம்ப்யூட்டர் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா என்ன பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேமா? So what are the parts are there in computer? Keyboard, mouse, monitor, speaker and printer. Now we are going to learn second lesson, keyboarding skill. What is the name of the lesson? Keyboarding skill. இந்த லெசன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா keyboard பத்தி மட்டும் பார்க்க போறோம். என்ன எதை பத்தி பார்க்க போறோம்? We are going to learn about keyboard. We are going to briefly learn about keyboard. So நீங்க எல்லாரும் keyboard பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? So கீபோர்டில் வந்து நிறைய கீஸ் இருக்குது. கீபோர்டில் நிறைய பட்டன்ஸ் இருக்குது. அந்த பட்டன்ஸை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேமா? ஸோ பட்டன்ஸ் ஆன் த கீபோர்ட் ஆர் கால்ட் அஸ் கீஸ். த கீபோர்ட் ஹேஸ் 104 கீஸ். மொத்தம் கீபோர்டில் எத்தனை கீஸ் இருக்குது? 104 கீஸ். ஹவு many keys are there in the keyboard? 104 keys. The keyboard has many different types of keys. What is the use of keyboard? Keyboard எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? It is used for typing. It is used for typing. The keyboard is used for typing. So the keyboard is an input device. Keyboard வந்து என்ன type of device? Keyboard is an input device. What is the use of keyboard? The keyboard is used to type. The keyboard is used for typing alphabets, numbers, etc. So the how many keys are there in the keyboard? The keyboard has 104 keys. மொத்தம் எத்தனை keys இருக்கு keyboardல? 104 keys. The buttons on the keyboard are called as keys. keyboardல நிறைய buttons இருக்கும். அந்த buttons வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா keys அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேமா? There are many different types of keys in the keyboard. கீபோர்டில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கீஸ் இருக்குது. அது என்னென்ன கீஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த லெசனில் வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகேவா? த கீபோர்ட் ஹேஸ் மெனி கீஸ். த கீபோர்ட் ஹேஸ் மெனி keys. How many keys are there in the keyboard? The keyboard has 104 keys. இந்த 104 keysல என்னென்ன keys எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா alphabet keys, number keys, backspace key, space bar key, enter key, caps lock key. What are the keys are in the keyboard? Alphabet key, number key, backspace key, space bar key, enter key and caps lock key. Can you say what are the keys are in keyboard? Alphabet keys, number keys, backspace key, space bar key, enter key, caps lock key. The first type of key we are going to see is alphabet keys. These keys are marked with English alphabets. Alphabet keys அப்படின்னா என்ன? A to Z வரைக்கும் இருக்க keys வந்து நம்ம என்ன key அப்படின்னு சொல்லுவோம்? Alphabet keys அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is used to type words and sentence. ஏதாவது வேர்ட்ஸ் இல்லை சென்டென்ஸ் ஏதாவது டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன கீ யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆல்ஃபபெட் கீஸ். ஆல்ஃபபெட் கீஸில் என்னென்ன இருக்கும்? ஏபிசிடி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஆல்ஃபபெட் கீஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 26 alphabet keys இருக்கும். How many alphabet keys are there? There are 26 alphabet keys. How many alphabet keys are there? 26 alphabet keys. It is used to type words and sentence. ஏதாவது வேர்ட்ஸ் இல்லை சென்டென்ஸ் இல்லை உங்கள் நேம் ஏதாவது டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன கீ யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணணும்? ஆல்ஃபபெட் கீஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ வந்து என்ன கீ? ஆல்ஃபபெட் கீஸ். ஆல்ஃபபெட் கீஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? இட் இஸ் யூஸ்டு டு டைப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சென்டென்ஸ். ஏதாவது வேர்ட்ஸ் இல்லை சென்டென்ஸ் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ஃபபெட் கீஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து how many types of alphabet keys are there? There are 26 alphabet keys. மொத்தம் எத்தனை alphabet keys இருக்கு? 26 alphabet keys.
அந்த நெக்ஸ்ட் கீ இஸ் நம்பர் கீ ஆர் நியூமரிக் கீ. நம்பர் கீனேயும் சொல்லலாம், இல்லைனா நியூமரிக் கீ அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்பர் கீஸ்னால் என்ன? 1 2 3. ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது நம்பர்ஸ் ஏதாவது டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன கீ யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா நியூமரிக் கீஸ் ஆர் நம்பர் கீஸ். இதில் வந்து என்ன மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா 0லேருந்து 9 வரைக்கும் இருக்கும். ஓகேவா? மேலே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுதா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அடுத்து என்ன இருக்குது? 10 இருக்காது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10 அங்கே என்ன இருக்கும்? 0 இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த நம்பர் கீஸ் வந்து 2 பிளேஸில் இருக்கும். ஓகேவா? ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா டாப்பில் இருக்கும், கீபோர்டுடைய டாப் பிளேஸில் இருக்கும், வரிசையாக 1 2 3 இருக்கும். அண்ட் another one places it is located in the right of the keyboard. கீபோர்டுடைய ரைட் சைட்லையும் ஒரு நம்பர் கீஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ the number keys are present in the 2 places on the keyboard. சரி, இந்த நம்பர் கீழே எப்படி நம்பர்ஸ் டைப் பண்ணுறது? இப்போ நம்மளுக்கு 1 வேணும்னா 1 ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இப்போ நம்மளுக்கு 10 கிடையாது, 10 வேணும் அப்படின்னா எப்படி 10 டைப் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு 1 ப்ரெஸ் பண்ணணும், அடுத்தது 0. அதே மாதிரி தான் இப்போ 100 வேணும்னா 1 ப்ரெஸ் பண்ணணும், அடுத்து ஒரு 0, இன்னொரு 0, அந்த மாதிரி தான் டைப் பண்ணணும். ஓகேவா? அந்த நெக்ஸ்ட் கீ இஸ் பேக் ஸ்பேஸ் கீ. அடுத்து என்ன கீ பற்றி படிக்க போகிறோம்? பேக் ஸ்பேஸ் கீ. ஓகேவா? சரி, இந்த பேக் ஸ்பேஸ் கீ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் லுக் லைக் அ ஆரோ. ஓகேவா? ஒரு சின்ன ஆரோ மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆரோ வந்து எந்த டைரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ஆரோ இஸ் பாயிண்ட் டு த லெஃப்ட் சைடு பாயிண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பேக் ஸ்பேஸ் கீ? இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுவோம்? எரேசர் வச்சு எரேஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம், இல்லை ஏதாவது தப்பாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா எரேசர் வச்சு எரேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம்? எழுதுவோம். அதே மாதிரி தான் while we are typing, நம்ம டைப் பண்ணுறப்ப ஏதாவது மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு, டெலீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கீ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா பேக் ஸ்பேஸ் கீ. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு எரேஸ் லெட்டர்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ். ஏதாவது எரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கீ யூஸ் பண்ணலாம்? பேக் ஸ்பேஸ் கீ. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பேக் ஸ்பேஸ் கீ? இட் இஸ் யூஸ் டு எரேஸ் த ஆல்ஃபபெட் ஆர் நம்பர்ஸ். ஆனால் இதில் வந்து எல்லா சைடில் இருக்கதையும் எரேஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? delete the character to the left of the cursor. கர்சருக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்க கேரக்டர், அதாவது கர்சருக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்க லெட்டர்ஸை மட்டும்தான் 1 by 1 இதை டெலீட் பண்ணும். நம்ம ஒன்ஸ் பேக் ஸ்பேஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்க ஒரு கேரக்டர் டெலீட் ஆகும். ஓகேவா? அடுத்து இருக்க கேரக்டர் டெலீட் பண்ணணும்னா மறுபடியும் 1 டைம் பேக் ஸ்பேஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஒவ்வொரு டைம் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்? லெஃப்ட் சைடு இருக்க கேரக்டர் டெலீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு டெலீட் த கேரக்டர் ஆன் த லெஃப்ட் ஆஃப் த கர்சர். கர்சருக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்க லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் டெலீட் பண்ண முடியும். ரைட் சைடு இதை வச்சு டெலீட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பேக் ஸ்பேஸ் கீ? The backspace key is used to delete the character on the on the left of the cursor. கர்சருக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்க கேரக்டர்ஸை டெலீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? பேக் ஸ்பேஸ் கீ. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆரோ போட்டு பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு இல்லையா, அந்த கீ தான் என்ன கீ? பேக் ஸ்பேஸ் கீ. வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பேக் ஸ்பேஸ் கீ? இட் இஸ் யூஸ்டு டு டெலீட் த கேரக்டர் to the left of the cursor. இந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். லெஃப்ட் சைடு இருக்க கேரக்டர்ஸை மட்டும்தான் இது டெலீட் பண்ணும். ரைட் சைடு இருக்கதை பேக் ஸ்பேஸ் கீ வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? டெலீட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பேக் ஸ்பேஸ் கீ? இட் இஸ் யூஸ்டு டு டெலீட் த கேரக்டர் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த கர்சர். கர்சருக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்க வேர்ட்ஸை வந்து டெலீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? backspace key. The next key is space bar key. என்ன key? Space bar key. Okay ma'am. The space bar key is the longest key. கீபோர்ட்லே இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெரிய கீ, அதாவது ரொம்ப நீளமான கீ என்ன அப்படின்னா ஸ்பேஸ் பார் கீ. The space bar is the longest key on the keyboard. It is located at the bottom of the keyboard. Bottomனா என்ன? கீழே. கீபோர்டில்
கீழே லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து என்ன கீ? ஸ்பேஸ் பார் கீ. அது வந்து எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் பார் கீ? இட் இஸ் யூஸ்டு டு லீவ் எ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த வேர்ட்ஸ். அதாவது ஒரு வேர்ட்க்கும் இன்னொரு வேர்ட்க்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் விடுறதுக்கு நம்ம என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் நோட்லலாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்போது ஐ ஆம் அ கேர்ள் அப்படின்னா ஐ அடுத்து ஐக்கு அடுத்து என்ன விடுவீங்க? ஸ்பேஸ் விடுவீங்க. அடுத்து என்ன எழுதுவீங்க? ஆம். ஆம்க்கு அப்புறம் என்ன விடணும்? ஸ்பேஸ் விடணும். ஸோ இப்படி ஸ்பேஸ் விடாமல் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அதை ரீட் பண்ண நம்மளால் முடியுமா? கரெக்டாக ரீட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு வேர்ட்க்கும் இன்னொரு வேர்ட்க்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் விட்டு தான் எழுதுவோம். அதே மாதிரி தான் ஒரு வேர்ட்க்கும் இன்னொரு வேர்ட்க்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் லீவ் பண்ணி டைப் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்படி ஸ்பேஸ் லீவ் பண்ணி டைப் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. ஸோ ஒரு வேர்ட்க்கும் இன்னொரு வேர்ட்க்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் விடுறதுக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. இட் இஸ் யூஸ் டு லீவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் 2 வேர்ட்ஸ் ஆர் நம்பர்ஸ். 2 வேர்ட்ஸோ இல்லை 2 நம்பர்ஸ்க்கோ நடுவில் ஸ்பேஸ் லீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. ஓகேவா? ஸோ ஹீ இஸ் அ பாய் அப்படின்னா அது எப்படி எழுதுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு HE டைப் பண்ணிடுவீங்க. HE டைப் பண்ணதுக்கு பிறகு அங்கே நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? ஸ்பேஸ் வேணும். அப்போது அந்த ஸ்பேஸ்க்கு நம்ம என்ன கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. ஹீ டைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன டைப் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும். அடுத்து IS ஸ்பேஸ் விடாமல் டைப் பண்ணிவிட்டு ஹீ ஸ்பேஸ் இஸ் அடுத்து என்னது? ஸ்பேஸ் வேணும். அப்போ ஸ்பேஸ்க்கு என்ன கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. ஹீ இஸ் அடுத்து ஸ்பேஸ் விட்டாச்சு. அடுத்து ஏ டைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன டைப் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அடுத்து பாய். ஸோ ஒரு வேர்ட்க்கும் இன்னொரு வேர்ட்க்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் பார் கீ? இட் இஸ் யூஸ்டு டு லீவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் 2 வேர்ட்ஸ். 2 வேர்ட்ஸ்க்கு நடுவில் கேப் விடுறதுக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்பேஸ் பார் கீ. இட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் கீ ஆன் த கீபோர்ட். கீபோர்டில் ரொம்ப பெரிய கீ என்னது? அந்த நெக்ஸ்ட் கீ இஸ் என்டர் கீ. இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டார்ட் அ நியூ லைன். ஓகேவா? ஏதாவது நியூ லைன் இப்போ நம்ம கீபோர்டில் டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு லைன் ஃபுல்லாக டைப் ஆனதுக்கு பிறகு அதாவே என்ன ஆகிடும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூ லைனுக்கு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இப்படி நியூ லைன் ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் லைன் வரும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் அதாவது ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பிரேக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்டர் கீ. என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? என்டர் கீ. ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் என்டர் கீ? த என்டர் கீ இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டார்ட் டைப்பிங் இன் அ நியூ லைன். அதாவது கர்சரை வந்து நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு கொண்டு வரதுக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும்? என்டர் கீ. இங்கே ஆரோ போட்டு காமிச்சிருக்கலையா? அந்த கீ தான் என்ன கீ? என்டர் கீ. இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ லைன். அதாவது ஒரு லைன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கர்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் லைன் வந்துடும். ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்டர் கீ எதுவும் ப்ரெஸ் பண்ண தேவையில்ல. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே நெக்ஸ்ட் நியூ லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே நம்ம என்ன கீ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்டர் கீ. ஓகேவா? ஸோ த என்டர் கீ இஸ் யூஸ் டு ஸ்டார்ட் டைப்பிங் இன் அ நியூ லைன். ஓகேவா? The next key is caps lock key. அடுத்த key என்ன key? Caps lock key. So what is the use of caps lock key? It is used for typing the letters in capital letters. இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம 2 types of letters படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸ்மால் லெட்டர் இன்னொன்று கேபிட்டல் லெட்டர். ஓகேவா? இப்போ நார்மலாக நம்ம கீபோர்டில் டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி டைப் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ கேபிட்டல் லெட்டர் வேணும் அப்படின்னா என்ன கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும்? கேப்ஸ் லாக் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டைப் பண்ணுற லெட்டர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? கேபிட்டலில் இருக்கும். ஓகேவா? இல்லை கேபிட்டல் வேணாம் அப்படின்னா கேப்ஸ் லாக்கை மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டரில் டைப் ஆகும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம கேப்ஸ் லாக் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேலே வந்து கீபோர்டில் ஒரு 3 லைட்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து கேப்ஸ் லாக் அப்படிங்கிற லைட் என்ன ஆகும்? ஆன் ஆகும். ஓகேவா? இப்போது நம்ம கேப்ஸ் லாக் கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த லைட் ஆன் ஆகும். ஓகேவா? மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லைட் என்ன ஆகிடும்? ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கேப்ஸ் லாக் கீ?
the caps lock key is used to type the letters in a capital letter. It is used to type all the alphabets in capital letter. Capital letter la type பண்றதுக்கு என்ன key use பண்ணனும்? Caps lock key. So what is the use of caps lock key? It is used for typing all the alphabets in caps lock key. Caps lock key la capital letter type பண்ண caps lock key use பண்ணி capital letters type பண்ண முடியும். And the next key is special key. அடுத்த key என்னது? Special key. Some special keys are arrow key, shift key, delete key. Special key ல வந்து 3 keys இருக்கு. அது வந்து என்னென்ன key அப்படின்னா arrow key, shift key, delete key. மொத்தம் 3 types of special keys are there. What are they? Arrow key, shift key, delete key. The next key is arrow keys. The keyboard has 4 arrow keys. மொத்தம் எத்தனை arrow keys இருக்கு? 4 arrow keys இருக்கு. என்னென்ன arrow key அப்படின்னா up arrow, down arrow, left arrow and right arrow. மொத்தம் 4 arrow keys இருக்கு. What are the arrow keys? Up, down, left and right. Okay வா? So what is the use of arrow key அப்படின்னா இந்த arrow keys are used to move up, down, left and right. cursor வந்து up, down, left, right move பண்றதுக்கு arrow keys use பண்றோம். And the next key is delete key. ஆல்ரெடி ஒரு key படிச்சோம். நம்ம ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா erase பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அது வந்து என்ன key? backspace key. அதே மாதிரி தான் delete key. It is also used to delete the character. ஆனால் இது வந்து எந்த சைடு இருக்க கேரக்டர் delete பண்ணும் அப்படின்னா ரைட் சைடு இருக்கிறத மட்டும் delete பண்ணும். backspace key வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத delete பண்ணும். delete key வந்து ரைட் சைடு இருக்க கேரக்டர்ஸை delete பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ delete the character to the right of the cursor. கர்சருக்கு ரைட் சைடு இருக்க கேரக்டர்ஸை delete பண்ணுறதுக்கு என்ன key யூஸ் பண்ணுவோம்? delete key. ஓகேவா? ஸோ there are 2 types of keys to delete the character. One is backspace key and the another one is delete key. Backspace key is used to delete the character to the left of the cursor. Delete key is used to delete the character to the right of the cursor. Okay ma? So இன்னைக்கு என்னென்ன keys பத்தி படிச்சோம் அப்படின்னா first என்ன key படிச்சோம்? alphabet keys, அடுத்து number keys, அடுத்து backspace key, அடுத்து space bar key, enter key, caps lock key and some special keys such as arrow key, shift key and delete key. So how many keys are there in the keyboard? There are 104 keys. Thank you students.